राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालिक चाबर छतर तखत दे मालिक समर्थ सच्चे पातशाह दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दीन दयाल कृपाल अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज मुकत भुगत जुगत के दाते सर्व शक्तिमान मेहरबान समर्थ सच्चे पातशाह दासां गरीबां दी सदा ही इज्जत पत रखण वाले धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बड़े ही प्रेम दे नाल सब सिख संगतां दोवें हाथ जोड़ के उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फिर उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र अमृतमयी चरण शरण हाजूरी दे अंदर सुभाए मान गुरु की साजी नवाजी गुरु जी दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो आप जी बड़े ही प्रेम दे नाल गुरु सवारियां पासों महाराज सच्चे पातशाह जी दी अमृतमयी गुरबाणी जी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी सारी संगत दास दी ते अपनी हाजरी महाराज जी दी पवित्र हाजूरी विच लवाओ दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फिर फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहो पर उपकारी धन सच्चे पातशाह छेवें पातशाह मीरी अते पीरी दे मालिक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप सब संगतां हर रोज ही बड़े प्रेम नाल सरवण करते हो। साध संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री करतारपुर साहिब विखे सुभाएमान ने लगभग 1 लाख की जिहड़ी फौज आई है ਉਹਦੇ नाल मुकाबला कर रहे ने 1800 सिख गुरु साहिब जी दे कोल है 1 लाख की फौज है। तुसी सुनिया दिन चढ़न तक गुरु के सिखा ने 20,000 फौज का खात्मा कर दिता जी। बड़े थोड़े जे सिखा ने जंग विच पहले सूरमे गए सन भाई लखू जी। भाई लखू जी फौजां दा डट के मुकाबला करन दे ने। उधरों उन्हां ने वेखिया भी दिन चढ़न तो पहला ही साडियां इन्नियां फौजां तबाह हो चुकियां ने। कर करा के विचार करके उन्हां ने यह विचार बनाई भी दिन चढ़े जंग करिए। दिन चढ़े जदों जंग करन दा फुरना बनाया ते तुसां सुनिया जिथे बाबा बिधि चंद जी गए होर गए गुरु के सिख भाई जाति मलक जी बाबा गुरदित्ता साहब जी जंग विच गए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी भी जंग विच गए।
ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜੇ ਸੂਰਮੇ ਲਗਭਗ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ। 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਿੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤੀਰ ਬੜੇ ਚਲਾਏ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਤਕ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਾਹਿਬ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਬ ਪਿਖਹਿ ਬੀਰ ਗੁਰਪੁੱਤ ਆਏ, ਵਦ ਅਦਕ ਹਤੈ ਲੱਖ ਕਰ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕਨ ਪਲਾਏ ਮਰੰਤ ਪਾਸ਼, ਕਰ ਤਰਾਸ ਬਹੁਰਨ ਜੰਗ ਬਾਸ਼। ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜੀ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਸੂਰਜ ਮਲ ਧਨ ਕੋ ਸੰਭਾਰ। ਉਧਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਚੌਂਪ ਸੁਸ਼ੋਰਤ ਸਰ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਢਿੱਲੜ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੰਗ ਸੂਰਬੀਰ ਲੜਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰਤ ਮਾਹੇ, ਬਜੰਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹਟ ਹੈ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਸੱਜਣਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਘਰ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਫਿਰਤੇ ਵਧਾਏ, ਪੁਰ ਮਾਹੇ ਸਹਾਏ ਤਿਉ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰਨ ਦਲੇਰ ਕਰਤੇ ਬਡੇਰ, ਕਹਿ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵੇ ਹੈ ਦੇਤ ਗੇਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਲਕਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਕਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਥੇ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਅਟਾਰੀ ਜਹ ਉਤੰਗ,
ਤਹ ਚੜੀ ਨਾਨਕੀ ਪਿਖਹਿ ਜੰਗ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਘੇਰਾ ਜੀ, ਘੇਰਾ ਹੀ ਘੇਰਾ। ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਨੁਖਾ ਸਾਹਿਤ ਸੁਨਿਆਦ ਕਰੋਰ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਇਨ ਲੱਖ ਠੌਰ ਠੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਕਰ ਮਰਵਾਹੀ ਊਚ ਥਾਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਦੇਖਤ ਮਹਾਨ। ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਸੈਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨਾ ਹੀ ਸੈਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰ ਨੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਨਿਹਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੌਜ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੜਕਾਰ ਤਫੰਗਣ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਉਹ ਕੜ ਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖ ਹੈ ਜਹ ਕਰਤ ਜੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੌ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਨ ਹੈ ਸਹਾਇ ਅੰਗ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਜਲ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਈ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਬਲ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਮ ਡਰ ਧਾਰ ਧਾਰ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੜੇ ਭੈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕਾਨ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਨਿਹਾਰ, ਜਿਉਂ ਵੇਖਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਇਹੋ ਧਰਮ ਨਾਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਣ ਰਿਪੁੰਨ ਹਨੇ ਹਮ ਜੰਗ ਮਾਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਭਾਅ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜਥਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਅਣਗਣ ਸੰਘਾਰ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਹਤੇ ਜਥਾ ਨ ਹਟ ਹੈ ਜੰਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਮ ਭਾਖ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਸਰ ਨਿਸੰਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਜਬ ਲਖੈ ਤੁਰਕ ਸਮੁਦਾਇ ਧਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇਕ ਥਲ ਸੋ ਭਏ ਸਭ ਸਿਮਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆ ਸੋ ਧੀਰ ਅਰ ਬਿਪਰ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਸੋ ਬੀਰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਸੁਬਟ ਸਮੁਦਾਇ ਆਏ ਸਿਤ ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ਰੋਣਤ ਲਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਛਿੱਟੇ ਛੁੱਟੇ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਪ ਸਮੁਖ ਬਾਂਧ ਕਰ ਟੋਲ ਬਿਰੰਦ ਹੋਏ ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਹੈ ਟੋਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਰ ਨ ਮੰਗਾਏ ਭਰ ਕਰ ਨਿਖੰਗ ਜਨ ਜਨ ਬਟੋਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਭੁਜੰਗ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁਜੰਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਕ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ਨ ਸੂਰ ਗਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁੰਦਬ ਬਜੰਤ ਧਨੁ ਉਚ ਭੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਸੁਚੇਤ ਪੁਨ ਲਰਨ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਹਿਤ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੀ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥਿਰ ਬਾਂਧ ਕੈ ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਰਨ ਮਰਨ ਅਰ ਸੋਰਨ ਛੁਟ ਹੈ ਤੁਫੰਗ ਮਹਾਨ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਦੂਰੋਂ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚੜਿਓ ਜਾਮ ਦਿਨ ਲਰਤ ਤਬ ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਮਤ ਬਹੁ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਤੈ ਸਵਾਦ ਪਹਿਰ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਜੰਗ ਖਰੋਏ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਵਾ ਦੋ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜੀ।
ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਸ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਿਓ ਜੰਗ ਕਮਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਵਸ ਜਾਮ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਗ ਤੁਰਕਣ ਕੀ ਗਨਹਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਬਲ ਤੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜੀ। ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਸਮਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡ ਨਾਸ਼ ਕੀਨ ਰਿਪ ਜਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਗਹਿ ਤਨੁਖ ਚ ਵੱਡ ਓਜ ਸੰਗ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੌਜਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਨੁਖ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਖਰ ਸਰਨ ਕਾਰ ਗੁਣ ਮਹਿ ਆਰੋਪ ਸਭ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਰਣ ਕੀਨ ਚੌਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸੁਬਟ ਬਲੀ ਲਖੂ ਸੋ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਤਬ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਕੋ ਫੰਦਾਏ ਕਰ ਜੰਗ ਧਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ,
ਬਸ ਮਾਰੀ ਗਏ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਏ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਮੀਪ ਜਹ ਕੁਤਬ ਖਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਤਾਣ ਤਾਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੁਤਬ ਖਾਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਹ ਨਿਕਟ ਔਰ ਉਮਰਾਵ ਵੀਰ ਹੋਏ ਅਗਰ ਚਾਪ ਐਚਤ ਸਧੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਉਮਰਾਵ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਸੁਭਟ ਵਧ ਹੈ ਜਬ ਸਮੁਖ ਆਏ ਤਕ ਤਾਨ ਬਾਣ ਕੋ ਕਰਤ ਘਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਰ ਬਾਣ ਕਾਣ ਲਗ ਤਾਣ ਭੂਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸਬੇਗਰ ਪੰਬੈ ਸਰੂਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਲਗ ਹਿਰਦਾ ਫੋਰ ਪਰ ਪਰ ਜਾਏ ਉਬਲਾਏ ਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫੋੜ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰਾਵ ਸਕਲ ਤਬ ਦੇਖ ਤਾਹੇ ਲਲਕਾਰ ਬੰਗਾਰਿਓ ਜੰਗ ਮਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਖ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਸਨ ਬੰਦ ਜਾਹੇ ਟਿਗਹੁ ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਅਲਪ ਨਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਖੂ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਕਿਤ ਚੱਲਿਓ ਮਾਰਥਿਰ ਹੋਏ ਜੰਗ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜੀ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਮਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਲਟਾ ਸੁਦੇਹੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਬ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲਗ ਬਾਮ ਕੰਦ ਮੈਂ ਦਿਖਤ ਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਨ ਘਾਏ ਖਾਏ ਹੋਇ ਕੈ ਸਮਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸੂਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ ਖੜਗ ਨਿਕਾਸਿਓ ਦੋਹਨ ਹਾਥ ਪ੍ਰੇਓ ਤੁਰੰਗ ਵੱਡ ਬੇਗ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਬ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗੋ ਸੋ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਓ ਆਏ ਪਾਟਕ ਸਰੂਰ। ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਏ ਰੋਕ ਅਗਰ ਭਾਸ ਮੁਖ ਵੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੋਂ ਉਵੇਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹ ਦਿਓ ਜਾਣ ਤਬ ਕੁਤਬ ਤੀਰ। ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਹੋਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਏ ਨਹ ਸੰਭਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖੜਗ ਤਾਹੇ ਪਰ ਤਮਕ ਝਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਮਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਟ ਮੁੰਡ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਏ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਗਿਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਰੇ ਰੁੰਡ ਝੂਮ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਲ ਪਿਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਧੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕੁਤਬ ਹੁਤ ਤਿਤ ਕੋ ਸਧਾਏ। ਤੇ ਚਹਦ ਹਤਨ ਪਹੁਣ ਚੜਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਇਸ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸੈਣ ਬਿਲੋਕਣ ਦੋਏ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵਤ ਸੋ ਬੇਗ ਕੁਤਬਾ ਨਿਹਾਰ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਐਚ ਬਾਣ ਖਰ ਕੁਤਬ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਤਾਣ ਕਾਣ ਲਗ ਹੋਤ ਹਾਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਧਰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛੁੱਟ ਲੱਗਿਓ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਲ। ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਤਬਹਿ ਨਹਿ ਅਗਰ ਚਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੋੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੀਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ 'ਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖੂ ਸੋ ਬੀਰ ਉਤਰਿਓ ਤੁਰੰਤ। ਕਹਿ ਰਹਿਓ ਠਾਂਡ ਕੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਐ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਜੀ, ਐ ਖੰਭੇ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸੰਗ ਬੇਗ ਕਰ ਸਮੁਖ ਜਾਏ। ਪੁਨ ਬ੍ਰੰਦ ਤੁਰਕ ਘੇਰਿਓ ਸੋ ਆਏ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਹਤੈ ਤੁਪਕ ਕੋ ਬਾਣ ਮਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਬਚਾਏ ਮਰੰਤ ਸ਼ਾਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਕ ਤੁਰੰਗ ਕੇ ਬਦਨ ਕਾਟ। ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵੱਢਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤੇ ਉਤ ਫਿਰੰਤ ਕਹਿ ਭਟਨ ਡਾਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ
ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਡਾਕੂ ਸਨ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪਾਠ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕੂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਸ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਲਿਆ ਹੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਿਆ, ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਲਗਭਗ 50% ਮਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 50% ਮਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕਲਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣਿਆ, ਆ ਡਾਕੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਡਾਕੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਕੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿੱਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਜੀ ਵੀ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਕੁਤਬ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣ, ਬਹੁ ਪਹੁੰਚ ਵੀਰ ਰੋਕਿਓ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੀਰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਵੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚ ਆਪ ਖੜਗ ਕੇ ਘਾਏ ਘਾਲ,
ਹੱਥ ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਕੇਤਕ ਬਿਹਾਲ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਆਪ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਮਰਾਵ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਡਰਤ ਜਾਤ ਸੰਘਾਰ ਲੇਹੋ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਏ ਹੋ, ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਰਿਸ ਕੈ ਬਿਸਵਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤੁਰੰਗ ਸਰ ਕੋ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕ ਭਾਲ ਘਾਵ ਕੋ ਕਾਲ ਦੀਨ ਵਿਦ ਗਿਓ ਤੁਰਕ ਸ਼ਿਤ ਗਿਰਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਟਿੰਗ ਢੋਕ ਮਲੇਸ਼ ਮੁਰਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰ ਸਿਰ ਦਿਓ ਕਾਟ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਤਬ ਖਾਂ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖੋ ਸੋ ਬੀਰ ਮਰਨ ਕੀਨ ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ श्रेष्ठ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਸੂਰ ਹੋਰ ਤਤ ਛਿਨ ਉਠਾਏ ਨਿਜ ਤਨ ਦਿਖਾਏ ਲੀਨਸ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਬਾਨ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੈਸਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਬਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਬਾਨ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਆ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ। ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ,
ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਟਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਲਖੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।